بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10 سپٹمبر 2024 پاکستان کی جمہوریت کا ایک کالا دن مانا جائے گا۔ 10 سپٹمبر کا سانحہ پاکستان نہیں بولے گا، پاکستان تحریک انصاف اس کو نہیں بولے گی۔ کل نقاب پوش ایوان میں داخل ہوئے اور ہمارے 10 MNA صاحبان اریسٹ ہو گئے۔ میں خود باہر آیا تھا، میں نے گرفتاری دینی تھی، ہم نے مزاحمت کبھی نہ کی ہے، نہ کرتے ہیں۔ میں نے اسمبلی کے فلور پہ بھی کہا تھا کہ جبری گمشدگیاں نہیں ہو، صرف ظلم کی خاطر FIR کیسز نہ ہو، کرمنل پروسیجر صرف اور صرف بدنیتی پر بیس انتقام لینے کے لیے استعمال نہ ہو۔ میں نے کل خود گرفتاری دے دی تھی۔ پارلیمان میں مجھے پتہ چلا کہ پولیس کی باری نپری تعینات اسمبلی کے دروازے کے باہر سے میں اور شیر افضل مروت اریسٹ ہو گئے تھے۔ شعیب شاہین صاحب اپنے دفتر سے اریسٹ ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ہمارے 10 MNA صاحبان اسمبلی کی پریمیسز سے نقاب پوشوں نے اریسٹ کیے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ ایوان پہ حملہ ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اسپیکر صاحب اس کو تہہ تک جائیں گے۔ اس مرتبہ CCTV فوٹیج منظر عام پہ آئے گی۔ اس مرتبہ کسی عام بندے کو سزا نہیں ملے گی، بلکہ اس کو تہہ تک جایا جائے گا۔ میں ایک بات واضح کروں، سختیاں ہمارے ساتھ ہوئیں، ہمارے ماؤں بہنوں سے چادریں کھینچی گئیں، ہمارے بچوں کو زد و کوب کیا گیا، ہمارے چار دیواری کی پامالی ہوئی، ہمارے بچوں کے ایجوکیشن پہ اثر انداز ہوئے، ہمارے بزنس تباہ ہوئے، لیکن ملک اور قوم اور جمہوریت کی خاطر ہمارے سارے ساتھیوں نے اس کو معاف کیا۔ ہمارے پروپوزر سیکنڈر کو روکا گیا، ہمارے الیکشن ریزلٹ کو تبدیل کیا گیا، لیکن ہم ڈرنے پہ نہیں گئے، ہم بوائیکاٹ کی طرف نہیں گئے۔ ہم پارلیمان میں رہے کہ ہم پارلیمان میں رہتے ہوئے اپنا رول پلے کریں۔ ہم نے اپنا رول پلے کیا، لیکن اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی جو پاکستان کی 70% عوام کی نمائندگی کر رہی ہے، اس کو آپ سپیس نہیں دیں گے۔ تو ان سپیس نہ دینے کی وجہ سے آپ کی غیر سیاسی قوتیں زور پکڑے گی، آپ کی انتہا پسند اور علیحدگی پسند قوتیں زور پکڑے گی، آپ کی وہ قوتیں جو نہیں صلح چاہتی وہ قوتیں زور پکڑے گی۔ کوئی ایک دوسرے کے لیے راستے بہت بند کیے، اب راستے بند نہ ہو، راستہ ڈھونڈنا ہوگا۔ اس جرم کی پاداش میں دنیا کا کون سا ملک ہے جو یہ جرم کرتا ہے کہ وہ اگر آپ نے جلسے کی اختتام 7 بجے کے بجائے 8:30 بجے کیا تو یہ آپ کا جرم بنتا ہے۔ میں بھی اریسٹ ہو کے گیا، مجھے بھی اسلام آباد پولیس نے جب اریسٹ کیا، CIA تانے مجھے رکھا گیا۔ اب آخر میں تقریباً کوئی 1.5 گھنٹہ پہلے مجھے کہا گیا کہ نہ آپ ریکوائرڈ ہے اس کیس میں، نہ آپ کی گرفتاری ہمیں مطلوب ہے۔ میں صرف یہ کوشچن کرنا چاہوں گا کہ 7 بجے اگر پروگرام بند کرنا ہے، کیا یہ شادی ہال میں پروگرام ہے کہ آپ لائٹ ٹرن آف کرو؟ کیا یہ میریٹ ہوٹل میں کوئی کنونشن ہے جو آپ بند کر لو؟ کون سی دنیا کا قانون کہتا ہے کہ 7 کے بجائے 8:30 بجے آپ اگر پروگرام چلاؤ تو آپ کے خلاف پرچے ہوں گے، آپ کے MNA کو زد و کوب کیا جائے گا، آپ کے MNA کو اٹھایا جائے گا۔ آپ پارلیمان میں 4-5 بندوں کے سوا، MNAs کے سوا ہماری کوئی نمائندگی نہیں تھی۔ ہم یہ بھی واضح کرنا چاہتے جو جوڈیشل پیکج آ رہا ہے، اس جوڈیشل پیکج کی ہم شدید مذمت کریں گے، مخالفت کریں گے۔ ہماری عدلیہ سے درخواست ہے کہ 2 ٹوک الفاظ میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی صورت میں کوئی بھی ایکسٹینشن کسی بھی چیف جسٹس یا ججز کا عدلیہ کے آزادی پہ ایک قدغن ہے۔ یہ ایک نظریے کے پیچھے نہیں دی جا رہی، یہ ایک مقصد کے لیے دیا جا رہا ہے
कोई चंद जजेस को नवाजने के लिए दिया जा रहा है। पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम अपनी आदलिया से मुतालबा करती है, उम्मीद रखती है कि इंशाअल्लाह ताला अदलिया अपना रोल प्ले करेगी, नए एक्सटेंशन एक्सेप्ट करेगी, नए से कानून की हम इंशाअल्लाह इजाज़त देंगे। एनआरओ हुकूमत ने अपने आप को दिया है, लेकिन वाजे करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार आएगी तो हम इंशाअल्लाह ताला ये ला रिवर्स करेंगे। अगर अदलिया से रिलेटेड कोई कानून साजी होती है तो हम उसकी मजम्मत करेंगे, उसकी सख्त मुखालिफत करेंगे। 8 दिन का फिजिकल रिमांड देखें, सबसे पहले ये कि आज मुझे ये कहा गया, अभी बताया गया कि जो हमारे पार्लियामेंटेरियन थे जिसका जुडिशल हुआ था, मुझे ये बताया गया कि इनका जुडिशल हुआ है। अभी पता चला है कि इनका फिजिकल रिमांड है। 8 डेज फिजिकल या जुडिशल फिजिकल 8 डेज का। अगर ये पुलिस के पास 8 डेज की रिमांड है तो हम इसकी सख्त मुखालिफत करेंगे। इसके हाई कोर्ट में कल इंशाअल्लाह ताला हम उसको चैलेंज करेंगे। ये ऐसे केसेस नहीं है जिसमें से आप दहशतगर्दी के दफ़े लगाएं और लोगों को बंद करें, क्योंकि कोशिश ये की जा रही है कि हमारे मिने को तोड़ा जाए। इंशाअल्लाह ताला वो खान साहब के नज़रिए के साथ है, वो साथ इंशाअल्लाह ताला रहेंगे, हर कोशिश को नाकाम करेंगे। लोग इमरान खान साहब के पास है। बैरिस्टर साहब, अली अमीन गंडापुर 7 घंटे जो है वो गायब रहे, क्या वजह है, कहाँ थे, कुछ बताया उन्होंने? देखिए, मैं अभी खुद पुलिस स्टेशन से आ रहा हूँ, मेरी उनसे बात नहीं हुई है। उन्होंने कल मुझे फ़ोन करके ये ज़रूर बताया था कि उनकी मीटिंग है, मीटिंग ज़रूर हुई है, लेकिन चूँकि मैं कल रात 8 बजे गिरफ्तार हो गया था, इसलिए उसके बाद मुझे अंदाज़ा नहीं, मेरी उससे बात नहीं हुई। किनसे मीटिंग थी उनकी? इस्लामाबाद में मीटिंग थी उनकी। गौर साहब, आप लाहौर में जलसा करने जा रहे हैं, क्या वो जलसा हो पाएगा? देखो, एक चीज़ है, जलसा इंशाअल्लाह ताला होगा। हमारे जलसों का जो शेड्यूल है वो कानून और इनके मुताबिक होंगे। इंशाअल्लाह हम अपने जलसों का प्रोग्राम जारी रखेंगे। अभी आपने कहा कि हल निकालना होगा। पार्लियामान की बालादस्ती सबसे अहम मामला है, जहां पार्लियामान पर हमने देखा गुज़श्ता रोज़ के चंद अपराध जो कि चेहरे छुपा के सादा कपड़ों में मलबूस दाखिल हुए और गिरफ्तार किया गया। तो पार्लियामान की हुर्मत के लिए पीटीआई का हिकमत अमली क्या होगी, अमली इक़दाम क्या होगा? हम इसकी शदीद, मैं और हमारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान का हर शहरी इसकी शदीद मजम्मत करता है। ये पाकिस्तान के पार्लियामान पे एक हमला है। पाकिस्तान के पार्लियामान के मुसल्लम असूल हैं कि उसका तकद्दुस सब ने रखना है, उसके अंदर से न कोई अरेस्ट हो सकता है, न अनऑथराइज्ड पर्सन वहाँ जा सकता है। ये जिसको गया है, ईमान की तौहीन हुई है। स्पीकर के लिए लाजिम है कि इस पर कार्रवाई करे। जो जुडिशल ऑर्डर हो या फिजिकल रिमांड हो, जज का जो भी ऑर्डर हो, इसका इनिशियल ऑर्डर हमारे मने साहिबान का वो बिल्कुल इल्लीगल है। इल्लीगल अरेस्ट हुए, उन प्रेमिसेस से अरेस्ट हुए जहां इन लोगों का वहां दाखिला ममनू था। DGISPR साहब ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि वो गैर सियासी हो चुके हैं, तो देखें, तो नहीं, हमने कोई माफ़ी नहीं मांगी। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक जो जर्नलिस्ट से रिलेटेड अल्फाज थे, वो हमने कहा है कि अगर किसी की दिल आज़ारी हुई तो उस पर हमारी माजरत थी। जर्नलिस्ट से रिलेटेड बैरिस्टर साहब, DGISPR ने गुज़िश्ता रोज़ पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम गैर सियासी हैं, हम कौमी इदारा हैं, तो कल के इक़दाम से लगता है कि वो जो है वो उन्होंने बीच में कोई वो नहीं। देखो, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि गैर सियासी होने चाहिए और प्रैक्टिकल टर्म्स में भी लोग देखें कि वो गैर सियासी। थैंक यू सो वेरी मच।